موجودہ پارلیمنٹ کے اندر جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے یا راشٹروادی کانگریس ہو یا کانگریس ہو یا سماجوادی ہو یا آر جے ڈی ہو یا دیگر سماج کے جو پارٹی کے لوگ ہو، میں آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر 542 MP ہوتے ہیں. 542 MP کے اندر مسلمان MP کم سے کم 25 سے 28 ان کی تعداد ہوتی ہے، جس کے اندر میں یہی بھی بتانا چاہتا ہوں چاہے ہندوستان کے اندر چاہے کوئی بھی ریاست کے اندر جہاں پر مسلمانوں کے اوپر یا دلتوں کے اوپر یا عیسائیوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تو کہیں بات کرنے والے نہیں ہوتے. اگر کہیں بات کرتے ہیں تو آپ کی جماعت کے صدر، میری جماعت کے صدر محترم رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بات کرتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ ٹی وی کے اوپر دیکھا ہوگا، کئی مرتبہ ٹی وی کے ذریعے دیکھا ہوگا، کئی مرتبہ پیپر کے ذریعے پڑھا ہوگا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 کے بعد آج کی تاریخ پر جو ہندوستان کے اندر دیگر ریاستوں کے اندر جو فرقہ وارانہ فساد کیے گئے، چاہے اتر پردیش ہوتا ہوگا یا بہار ہوگا یا کرناٹک ہوگا یا مہاراشٹر ہوگا یا پانڈیچری ہوگا یا منی پور ہوگا، ان تمام ریاستوں کے اندر چاہے وہ عیسائیوں کے اوپر ہو یا مسلمانوں کے اوپر ہو، جو ظلم کرنے والی یہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہوتی ہے. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، آج کی موجودہ جو RSS ہندوستان کی سب سے بڑی RSS جیسی تنظیم اس بھارتیہ جنتا پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، اسی جگہ پر ہندو وانی وشو ہندو پرشاد جیسے تنظیمیں ان تمام بھارتیہ جنتا پارٹی کو مدد کرتے ہیں. ان تمام مدد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی کی طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا جائے اور آپ کی جماعت کو شکست دینے کا ایک منصوبہ بناتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 نہیں 1984 سے لے کر موجودہ آج کی تاریخ تک یہ بھارتیہ جنتا پارٹی یا سابقہ جو سیاسی جماعتیں تھے بڑے بڑے ہندوستان کے اوپر راج کرنے والے، ان تمام تنظیمیں مل کر ان تمام پارٹی مل کر کئی مرتبہ آپ کی جماعت کے ممبر آف پارلیمنٹ کو شکست دینے کا منصوبہ بنائے، مگر اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کے منصوبوں کو نیست و نابود کیا گیا. 1984 کے اندر آج جو مرحوم صدر محترم علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور پہلی مرتبہ ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے 1984 کے اندر ٹھہرے تھے، اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی یا کانگریس یا دیگر جماعتیں مل کر میری جماعت کو شکست دینے کا ایک منصوبہ تیار کرے، مگر الحمدللہ میری جماعت کے مرحوم صدر محترم حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ کامیاب ہو کر 6 مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں. موجودہ صدر محترم آج جو الیکشن لڑے جا رہے ہیں، آج کی تاریخ سے ملا کر 5 مرتبہ وہ انشاءاللہ آنے والے 13 تاریخ کو پارلیمنٹ کے اندر کامیاب ہو کر پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے. مگر آپ تمام کو یہ بھی جاننا ہوگا یہ جو سابقہ کے اندر جس طریقے سے 2019 اور 2014 کے اندر جو الیکشن ہوا گیا تھا، مگر آج یہ تمام سیاسی جماعتیں آج خاص طور سے یہ بھارتیہ جنتا پارٹی آپ کو شکست دینے کا ایک منصوبہ تیار کر آ رہے ہیں. یہ ان کے منصوبے یہ 1 مہینے 15 دن کے اندر تیار نہیں کرتے، یہ سالوں سے تیار کرتے ہیں، آپ کی جماعت کو شکست دینے کا منصوبہ تیار کرتے ہیں. میں آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہوگا 2023 کے اندر بھی جو MLAs کا الیکشن کیا گیا تھا اس کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کئی جلسے کے درمیان میں یہ بتایا تھا کہ حیدرآباد سے 40-50 کلومیٹر دور پر یہ بھارتیہ جنتا پارٹی وہ سے بھی گوشے کے اندر ہونے والے ظلم کے تعلق سے کوئی بات کرنے والی شخصیت ہے تو آپ کی جماعت کے صدر محترم بات کرتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ ٹی وی کے اوپر دیکھا ہوگا چاہے وہ 3 طلاق کا معاملہ ہو یا شریعت کا معاملہ ہو یا نقاب کا معاملہ ہو یا بیف کا معاملہ ہو، وہ سے بھی ایشو پہ بات کرنے والی پارلیمنٹ کے اندر وہی آپ کی جماعت کے صدر محترم میری جماعت کے صدر محترم ہے. ان تمام تنظیموں کو یہ اچھا نہیں دکھتا اس لیے منصوبے بنا رہے ہیں. آج کی تاریخ میں آج سے 7 دن پہلے حلقہ کاروان کے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں اور دیگر جماعتوں کے لیڈرز آئے یہاں حلقہ کاروان سے 7 کلو. ان تمام کا مقصد یہ ہے آنے والے 13 تاریخ کے دن کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی جماعت کو نقصان پیدا کرنا، آپ کی جماعت کے اندر درار پیدا کرنے کا ایک منصوبہ تیار کر رہے ہیں. یہ بھی بتایا گیا یہ 13 تاریخ کے دن یہ فرقہ وارانہ فساد کرانے کا ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں. یہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہو یا RSS جیسی تنظیمیں حیدرآباد کے اندر فرقہ وارانہ فساد کرا کر پولنگ کا پرسنٹیج گرانے کا ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں. میں آپ کو کئی بار غلط نہیں بتا رہا ہوں. آج سے 15 دن پہلے آپ
मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके जात के अंदर, चाहे वो शमशाबाद के आस पास के अंदर जो लॉजेस है, उस लॉजेस के अंदर यहाँ पर ठहरे हुए, एक काचीगुड़े के अंदर टूरिज्म लॉज है, वहाँ पर ठहरे हुए, और यहाँ से बाल नगर के आस पास के अंदर जो लॉजेस है हैदराबाद के दूर पर ठहर कर ये हैदराबाद के अंदर काम कर रहे हैं। इन तमाम तंजीमों का यही मकसद है कि आने वाली 13 तारीख के दिन किसी ना किसी तरीके से आपकी जमात के सदर मोहतरम हैदराबाद के उम्मीदवार, मजलिस के उम्मीदवार को शिकस्त देने का एक मंसूबा तैयार कर यह आपके दरमियान में दरार पैदा करना चाहते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी और या दीगर जमातें और वक्त इलेक्शन से 4 या 5 दिन पहले मुतहद होते और अब आपकी जमात को शिकस्त देने का प्लान बनाते। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हल्का हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना के अंदर जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम किए गए, हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम किए गए, इंशाल्लाह आइंदा भी बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम करें, मगर वो डेवलपमेंट के काम को मत देखिए। इंशाल्लाह आने वाली 13 तारीख के लिए सोचिए किस तरीके से आपकी जमात के सदर को कामयाब करना, किस तरीके से पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना, ये देखिए। क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से गली गली के अंदर दौरे कर रहा हूँ और हल्के कारवान के अंदर मुख्तलिफ हिंदू समाज के इलाके में भी दौरा कर रहा हूँ। उन तमाम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आज हल्के कारवान हो या हैदराबाद की पार्लियामेंट के अंदर कोई ये बता नहीं सकता इस जगह पर डेवलपमेंट के काम नहीं, वहां पर डेवलपमेंट के काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो 2014 की तारीख से लेकर आज की तारीख तक कारवान हल्के के अंदर बड़े बड़े डेवलपमेंट लागत से डेवलपमेंट के काम किए गए। आज ये रोड बन की है, कल खराब हो जाती है, कल ये गोला बंद खराब है, आज बन जाता है, कल ड्रेनेज बनती है, कल बन जाती है। मगर ये ड्रेनेज को, ये रोडों को मत देखिए, मुस्तैद होने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। गाँव के तमाम तंजीमें आपको निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं खास तौर से मेरे हल्के कारवान के तमाम वोटर्स से गुजारिश करता हूँ, मेरी पर्दानशीन, मेरी महाराणों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि आज आप तमाम को मुतहद होते हुए मेरी जमात के सदर मोहतरम हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कामयाब कराना होगा। क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की नजर आपके शहर हैदराबाद के ऊपर लगा कर देख रहे हैं। कोई बात करता है, आवाज कोई उठाता है, आपकी जमात का सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात करता है पार्लियामेंट के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या महाराष्ट्र का मुसलमान हो या छत्तीसगढ़ का मुसलमान हो या कर्नाटक का मुसलमान हो या बिहार का मुसलमान, हिंदुस्तान के जहां पर भी बसने वाले उन तमाम मुसलमान, उन तमाम दलित, उन तमाम ईसाई हैदराबाद की तरफ नजर लगाकर देख रहे हैं। हैदराबाद का मुसलमान क्या फैसला करने जा रहा है, क्या किसको ताइद में काम करने जा रहा है, उन तमाम नजरें आपके शहर के ऊपर, आपके ऊपर नजर लगाए हुए। इन तमाम शहर वालों, हिंदुस्तान वालों को, आपको तमाम को मुतहद होते हुए ये बताने की जरूरत है, आप बेफिक्र रहिए। हिंदुस्तान में बसने वाले दलित हो, हिंदुस्तान में बसने वाले ईसाई हो, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हो, उनको मुतहद होने की जरूरत है और उनको बताना चाहिए कि आप हैदराबाद का मुसलमान, ये पैगाम देने की जरूरत है कि आप डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपके लिए आवाज उठाने वाली हैदराबाद की जमात, हिंदुस्तान की जमात, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहते हैं। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आज खास तौर से ये तमाम चीजों को गौर करिए। हिंदुस्तान में जो हालात बनते जा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो गोशे के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उन तमाम जुल्म का आवाज कोई जमात देती है, वो आपकी जमात हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज देते हैं। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के गोशे के अंदर, चाहे वो नागपुर जैसा इलाका हो, आरएसएस का जो अपने आप को दावा करते हैं आरएसएस का गढ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्तबा आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नागपुर के शहर के अंदर भी ठहरकर ये चैलेंज करेंगे, कोई मेरे मुसलमानों को हाथ लगा कर देंगे। मगर कोई ये बात करने वाला नहीं, चाहे वो कांग्रेस जैसी तंजीम हो, चाहे कांग्रेस हो या आरएसएस हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी मुसलमानों के ताल्लुक से बात करते नहीं। कोई बात करते हैं तो आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। मेरा बताने का मकसद यह है कि आज आपको, मुझको, तमाम को मुतहद होते हुए आने वाली 13 तारीख के दिन मुतहद होते हुए आपकी जमात के
हक में वोट इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई बात करने वाली शख्सियत है तो आपकी जमात के सदर, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात करते हैं। इसलिए कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ नजर उठाकर देख रहा है, हैदराबाद का मुसलमान क्या फैसला करने जा रहा है। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आज आने वाले 13 तारीख के दिन मुत्तहद होना होगा, आपकी जमात के अपने वोट इस्तेमाल करना होगा, चाहे तूफान आ जाओ, चाहे कितनी भी गलत धूप हो जाओ, चाहे बारिश हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपकी जमात के साथ में, आपकी जमात के में, आपकी जमात का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के उम्मीदवार को सदर मोहतरम को भारी अक्सर से कामयाब कराना होगा। ये सिर्फ आप ही नहीं, आपके घर के अफराद खानदान को आप मजलिस के अपने वोट इस्तेमाल करना होगा, और अड़ोस पड़ोस को बताना होगा, आपके अहले खानदान को बताना होगा, आपके दोस्त अहबाब को बताना होगा। आप वोट इस्तेमाल करने के बाद 13 तारीख के दिन फजर की नमाज अदा कर अपने पोलिंग बूथ पर जाए, आपका वोट इस्तेमाल करे, और दोस्तों अहबाब को, अहले खानदान को, आपके घर वालों को, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों को अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। 13 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ पतंग चलना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पतंग ही पतंग दिखना चाहिए। मेरी गुजारिश आप तमाम से 13 तारीख के दिन आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। आपकी जमात की कामयाबी के लिए, आपकी जमात के सदर मोहतरम मेरी जमात की कामयाबी के लिए उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, हबीब मिल्लत की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।